अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान कि रब्बे करीम ने आज फिर हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का और अपने प्यारे बंदों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक के सदक़े हमारा जिक्र व अज़कार करना, इल्म दीन हासिल करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। और शादी के मौके पर खैर व बरकत के लिए जो ये महफिल का इनेकाद हुआ, रब्बे ज़ुल जलाल उसे पाए तकमील तक पहुँचाए, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएं और दोनों जहान की भलाइयों और बरकतों से रब्बे करीम माला माल फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। कि तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, 2, 3, 4। और फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह तअदिलु, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदलो इंसाफ न कर सकोगे, फवाहिदा, तो तुम एक ही निकाह करो। तो निकाह का हुक्म रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निकाह का हुक्म दिया, तो रब का हुक्म जो होता है वो फर्ज का दर्जा रखता है। नमाज फर्ज है क्योंकि रब्बे करीम ने फरमाया अकीमुस सला। ज़कात फर्ज है क्योंकि रब ने फरमाया आतुज़ ज़का। हज फर्ज है क्योंकि रब्बे करीम ने फरमाया अतीमुल हज्जा वल उमरत लिल्लाह। रोजा फर्ज है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तो जिन चीजों की, जिन इबादतों की रब्बे करीम ने तरगीब फरमाई और जिसके करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल जलाल ने दिया, वो फर्ज के दायरे में आता है कि वो तुम पर फर्ज है।
तो निकाह भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फनकिहू, तुम निकाह करो। तो कुछ मामलात में निकाह करना फर्ज होता है, और चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से ऐराज किया वो हम में से नहीं है। तो निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व जुमला अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी है, और रब्बे करीम ने इसमें बड़ी बरकतें रखी है। बल्कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बंदा जब निकाह करता है तो रब्बे जुल जलाल उसका आधा ईमान महफूज फरमा देता है, आधा ईमान महफूज हो जाता है। अब आधा ईमान जो है वो अपना नमाज पढ़ के, रोजा रख करके, गुनाहों से बच करके अपने आधे ईमान की हिफाजत करें। अकेले निकाह से इंसान का आधा ईमान महफूज हो जाता है। तो रब्बे जुल जलाल ने जो आयत करीमा है उसमें इरशाद फरमाया फनकिहू मा ताबा, पसंद का हुक्म है कि अपनी पसंद से निकाह करो। अब इसका मामला जो है वो लोगों के बीच में बड़ा अनबन चलता है कि पसंद से मुराद क्या है। हकीकत ये है कि यकीनन जिसका निकाह हो उसकी पसंद होना जरूरी है, बगैर पसंद के निकाह करना दुरुस्त भी नहीं है, जायज भी नहीं है। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह मेरी मर्जी के बगैर कर दिया, अब मैं इस निकाह को बाकी रखूं या खत्म कर दूं। तो आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो बाकी रखो, गमतू हुई तो रखो, नो गमतू हुई तो तोड़ी नाखो। तो निकाह में जबरदस्ती नहीं है, उसमें औलाद की मर्जी है, औलाद का हक है, और सिर्फ बेटों का नहीं बल्कि बेटियों का भी हक है। मैंने जुमा में डिटेल में इस पर बयान किया था कि अगर औलाद अपनी पसंद को जाहिर करे અને કહીએ કે આ મારી પસંદ છે, હું આની સાથે નિકાહ કરવા માંગુ છું, એ દીકરો હોય કે દીકરી કોઈ બેગैरती वाली बात नहीं। हर किसी को अपनी पसंद का इजहार करने का हक शरीयत ने दिया है અને દરેક મામલાતની અંદર દીધા છે। जिंदगी आखी तो इंसाने पसंद करेली वस्तु ने हासिल करी, तो आखिर जिंदगी उसको गुजारना है, कबील तो उसको बोलना है, इजाजत उसे देनी है, तो उसकी मर्जी का होना बहुत जरूरी है। पण एनो मतलब आई नहीं था तो कि माँ बाप नी मर्जी विना लगन करो, કેમ કે રહેમતે દો આલમ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ છે। આકાની સીરતે તૈયબા આપણી માટે નમૂનાએ અમલ છે કે આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જે કર્યું ઈ તમે કરો। રહેમતે દો આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહમાં હઝરતે ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા નિકાહનો પેગામ મોકલે છે। આકાની સીરત જોઈ, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अखलाक कैरेक्टर जोया, केम के आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमनो ज माले तिजारत लई अने वेपार करवा माटे, तिजारत करवा माटे सफर करता था। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अदलो इंसाफ जोयो, गुलाम ने स्पेशल मोकलो तो हजरत खदीजाए। मतलब के निकाहनी माटे तहकीक पण करो, बिला तहकीक निकाह कराई नहीं। आंखें बंद कर लेना
ये काफी नहीं है। गुलाम ने मोकलो के तू जा અને મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના અખલાક, એની આદત, અને આકા ફરમાવે છે કોઈ માણસને ઓળખવો હોય કે કેવો છે તો એની સાથે સફર કરો, એ ઓળખાઈ જશે કેટલો સારો છે। जिसको पहचानना हो उसके साथ सफर करो। तो गुलाम ने कीधु जा, અને જો કે આકાએ रहमत સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના અખલાક, એમની આદતો કેવી છે, અને એક એક વસ્તુને નોટ કરજે, કોઈ વસ્તુ રહી ન જાવી જોઈએ। ગુલામે તમામ વસ્તુ નોટ કરી, પાછો આવ્યો તો હઝરતે ખદીજાએ કીધું કે તે શું શું જોયું, તો એને તમામે તમામ વસ્તુ બયાન કરી જે જોઈ હતી। એમાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના મોજિઝાત પણ હતા કે જ્યારે આકાએ रहमत સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અખલાક તો પાકીઝા છે, રહેમદિલ છે, આદિલ છે, ઇન્સાફ કરવા વાળા છે, ક્યારેય જીભથી ખોટું નથી સાંભળ્યું, પણ સાથે સાથે મેં આઈ જોયું કે વાદર એમના માથે સાયો કરતા હતા। બુઝુર્ગીનો આલમ હતો। ખેર, વાત લાંબી થઈ જશે, તો આ તમામે તમામ વસ્તુને બયાન કરી। જ્યારે બયાન કરી તો હઝરતે ખદીજાના દિલમાં અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મોહબ્બત પેદા થઈ। इंसान तहकीक करे, अखलाक सारा હોય ને તો મોહબ્બત પેદા થાય। હવે નિકાહનો પેગામ દીધો કે હું તમારી સાથે નિકાહ કરવા માંગુ છું, તો આકાએ પેગામ નથી દીધો, હઝરતે ખદીજાએ દીધો છે। તો શું કહેવાનું કે ઈ અલ-અયાઝુ બિલ્લાહ એમને બેશરમ કેવા, બેગૈરત કેવા? તો ગોયા કે औरतને પણ પોતાની પસંદ બયાન કરવાનો હક છે, અને બયાન કરે તો એ બેગૈરત નથી। હક દીધો છે શરીયતે, તો નિકાહનો પેગામ પહોંચાડ્યો। હવે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ છે, આકાએ रहमत સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ જાણતા હતા કે ખદીજા કેટલી પાક બાઝ, પાક સીરત, ખૂબસૂરત औरत છે। પણ અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે તરત જ એમ ન કીધું કે હા મને મંજૂર છે, હું નિકાહ કરી લઉં। આકાએ શું કીધું, હું મારા કાકાની સાથે મશવરો કરી લઉં, કેમ કે અબ્બા તો હતા નહીં, અબ્બા હતા નહીં, કાકાની કિફાલતમાં હતા, તો કીધું કે એમની સાથે મશવરો કરી લઉં। દાદાઈ નતા, માઈ નથી, તો આકાએ रहमत સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે બુઝુર્ગોની સાથે મશવરો કર્યો। તો આકાની સીરત આઈ બતાવે છે કે તમારી પસંદ જરૂરી છે, પણ બુઝુર્ગોનો મશવરો લેવો જરૂરી છે। એટલે જ આકાએ रहमत સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું ને કે જે નિકાહ મા બાપની મરજી વિના થાય એ ઝિનાના હુકમમાં છે। નિકાહ તો થઈ જશે પણ ઝિનાના હુકમમાં છે, મતલબ કે ગુનેગાર। તો નહીં મા બાપ જબરદસ્તી કરી શકતા કે નથી औलाद જબરદસ્તી કરી શકતી। હા, આ હુકમ શરીયતનો છે કે औलाद જો પોતાની પસંદનો ઇઝહાર કરે તો મા બાપ સામે જોવે, જો એમાં શરઈ તौर પર કોઈ ખામી નથી, મતલબ કે ઈ ખવડાવી શકે, પીવડાવી શકે, રાખી શકે, અખલાક કેરેક્ટરના આદતોના હિસાબે વેરી ગુડ, સારો છે, ઘરના લોકો સારા છે, એવું લાગે કે વફા કરશે, નિભાવશે, ગદ્દાર નથી, દીનદાર છે, અલ્લાહ ને એના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો વફાદાર છે, તો મા બાપે મના કરે નહીં।
આજે જે મામલાત પેદા થાય છે એનું એક કારણ આ છે કે દરેક ઇન્સાન પોતાની અનાની અંદર બેઠો છે કે હું કહું ને ઈ થશે. બાપ અનામાં છે, માં અનામાં છે. અને લગભગ આ જ જગ્યા ઉપર મેં કીધું તું કે શૈતાનને તબાહ કરવા વાળો, શૈતાનને બહેકાવવા વાળો કોઈ શૈતાન નહોતો. તો શૈતાન બરબાદ ક્યાંથી થયો? અના, હું. અને જ્યાં હું આવશે ને ત્યાં જિંદગીઓ તબાહ થશે, ત્યાં ઘર બરબાદ થશે, ત્યાં રિશ્તા તૂટશે. જે રિશ્તાની અંદર, જે ઘરની અંદર એક ફર્દમાં પણ હું આવ્યું તો ખતમ. તો પોતાની અનાનિયત, પોતાની શાનો શૌકત બતાવવા માટે, પોતાના હું માટે જિંદગી બરબાદ કરાય નહીં. કેમ કે મારા કરતા વધારે તમે જાણતા હશો. જે સમાજમાં હું જીવું છું એમાં તમે જીવો છો, પણ હું સમાજની બાયણે પણ રહું છું. મામલા ત્યાં જ આવે છે બાપની અનાના લીધે, માની અનાના લીધે કે અમે કઈ એમ કરો. નિકાહ તો બચ્ચું કબીલ તું કહી દે છે દીકરો. બેટીએ રજા આપી દે છે કે હું રજા આપું છું. કેમ કે વકીલ સાહેબ જઈને આ કરે, આંખું મોટી કરે, સમજી જાય પહેલાથી ધમકી છે. हालांकि हुक्म तो ये था कि जो निकाह पढ़ाने वाला है उसी को वकील बनाया जाए ताकि वो सारे मामलात को समझ सके. मगर हम वकील भी उसको बनाते हैं, गवाह भी उसको बनाते जिसकी गवाही मानी ना जाए. निकाह तो थई जाए, काका मामा गमे ते गवाह होय, निकाह तो थई जाए, पण काले उठीने कंईक मेटर थाय ने बेमांथी कोई इनकार करे तो एकेनी गवाही चाले नहीं. गवाही जो के गैर होवा जोवे, जेनो कोई रिश्तो नहीं. आ हुक्म छे शरीयतनो. पण बधुं एवुं कहे छे ने हायलुं जाय छे, हालवा दियो, मारता रह्यो धक्का. रिवायती इस्लाम जे बाप दादाना जमानाथी चाल्યું આવ્યું ઈ જ ઇસ્લામને આપણે ફોલો કરી છે. બસ અસલ ઇસ્લામને કોઈ દિવસ પડવાની, વાંચવાની, શીખવાની કોશિશ જ નથી કરી કે હકીકી ઇસ્લામ છે શું. રિવાયતો ચાલી આવી. ઈ સજદા કરતા હતા, આપણે કરો. ઈ ફાતિહા કરતા હતા, આપણે કરો. ઈ ચાદર ચડાવતા હતા, આપણે ચડાવો. આપણે તો હજી થોડું ખારું છે, ભરૂચ સાઈડમાં તો હજી કવ્વાલી નો સાંભળી, સુન્ની જ નથી. કહું છું ને, આ રિવાયતી ઇસ્લામ ચાલે છે. હકીકી ઇસ્લામ લોકો ભૂલીને બેઠા છે. તો આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે મોટાની સાથે મશવરો કર્યો અને પછી જવાબ દીધો કે હા. તો અહીંયા જબરદસ્તી નિકાહ થઈ તો જાય, કબીલ તું બોલાવી તો લીધું, પણ કાલે જિંદગી મા બાપને એની સાથે નથી કાઢવાની, એનું ઘર મા બાપને નથી ચલાવવાનું. કેટલા દિવસ તમે ધમકી ચલાવશો? કેટલા દિવસ તમારી અનાનિયતની નીચે દબેલો રહેશે? આખિરકાર ઇસ્લામે બીજા 3 શબ્દો બોલવાનો હક એને દીધો છે. તમે નહીં હોય ત્યારે 1-2 શબ્દો બોલી દેશે તો 2 જિંદગીઓ બરબાદ થઈ જશે. કોઈ બેટીની, કોઈ બેટાની જિંદગી તબાહ થઈ જશે. તો આવા કામની ઇસ્લામ ઇજાઝત દેતો નથી. એટલા માટે રબ્બે ઝુલ જલાલે આયત શરૂ કરી, ફનકિહુ મા તાબ લકુમ મિનન નિસા મસના વ સુલાસા વ રૂબા, કે જે પસંદ આવે ને એની સાથે નિકાહ કરો, કોઈની જોર જબરદસ્તીથી નહીં. અને આજે જબરદસ્તીના નિકાહના અંજામ કે ક્યાંક બેટા ના કહેતા હોય, ક્યાંક બેટીઓ ના કહેતી હોય, એનો અંજામ આખિરકાર ઈ જ આવે છે કે 1 વર્ષ સુધી નિકાહ ચાલતા નથી. બાપને મોઢું નીચે કરીને હાલવું પડે, કુટુંબ વાળા અલગથી તાના દીએ,
તો કોઈ પણ આ જિંદગીનો જે મામલો છે, આખી જિંદગીનો મામલો છે, 1-2 કલાકનું મેટર નથી. તો એને એની પસંદથી નિકાહ કરવા દો. અને કોઈ મામલાત ન હોય, બધું કમ્પ્લીટ હોય, તો એને અહીંયા નિકાહની ઇજાઝત આપી દો. આપણી અનાનતને છોડી દેવાય, લોકોની વાતોને छोड़ी देवाई. लोगों की मुंह में जो जबान है ना, वो चमड़े की है. इमा हाडकू नहीं, जेम वारो एम वरी जाए. लोकोनु शू छे तो वातो करसे, बोलसे, खुश थासे, ताना देसे, बदनाम करसे. हवे अल्लाहना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो इरशादे पाक कि निकाह शू जोईने करो. आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावे छे कि निकाह 4 वजूहातनी बुनियाद पर थाय, 4 कारणोथी थाय. एक मालनी बुनियाद पर थाय कि लोकोए दौलत जोई, पैसा जोया, माल जोयो तो निकाह करी दीधा. आपणे आया ज आंधळा छे, आपणे आया ज आंधळा छे. मकान जोया, गाड़ी जोई, प्रोपर्टी जोई, जमीन जोई, स्टेटस नु नाम आपी दीधो. ऊंचा स्टेटस वाला लोको छे. आखी जिंदगी कहता रिया सारू ठेकाणु, पर ई कोई दिवस नो जोयु के सारू ठेकाणु केवाय कोने. ई आज लगी खबर ज नो पड़ी के सारू ठेकाणु केवाय कोने. लिमालिहा हदीस में हमारा नबी फरमावे छे माल जोईने इंसान निकाह करे. अने आकाए फरमाव्यु माल जोईने निकाह करवा यहूदीओनो तरीको छे. यहूदीओ माल जोईने, दौलत जोईने, पैसा जोईने निकाह करे. हाचू कियो आपणे तहकीक पहला ईज करी छे. मकान केवा है, जमीन केटली, नौकरी करे छे तो पगार केटलो, गाड़ी छे के नहीं, मोटरसाइकल छे के नहीं, ट्रेक्टर छे के नहीं. कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम. सब फना हो जाएगा, बाकी रहने वाली जात सिर्फ तुम्हारे रब की है. बंदे काश एक नजर ये भी देख लेता कि खुदा नो छे के नहीं. फना को देखता है, बका को नहीं देखता. अल्लाह नो करे काले धरती कमाईवू, बंगलो जमी बोझ थई गयो, जमीन धसी गई, जेटलो माल घरमा तो बधो जमीन अंदर. तो हवे आ निकाह बाकी रहेशे जे मालनी बुनियाद पर थी के बर्बाद थी जाए. ज्यां सुधी माल छे, मालनी मोहब्बत में करेला निकाह त्यां सुधी जोई. माल खत्म तो मोहब्बत खत्म. और तारीख गवाह, इस पर इतिहास गवाह है. ऐसे हजारों मामला थे, मगर अभी कहां वो बयान करने जाओ. बीजी वजह ली जमालिहा, लोको सुंदरता ने जोईने, खूबसूरती ने जोईने निकाह करे. आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની હદીસે મુબારકામાં આવે છે કે સુંદરતા જોઈને નિકાહ કરવાનો તરીકો નસરાનીઓનો છે. और आज ये माहौल भी चल पड़ा है. अब तो निकाह की बात दूर, देखने जाने की बात दूर, औलाद पोते पसंद करीने बैठी है. सुंदरता जोईने. हमने 4-5 दिवस पहला जे मारू बयान हतुं, यहाँ लगभग कोई होय तो एने सांभळ्युं हशे कि इसका अंजाम क्या होता है. आ नसरानीओनो तरीको छे, केम के सुंदरता कायम रेवा वाली वस्तु
નથી. અલ્લાહ નો કરે આજે લગન થયા કાલે એસિડ નું ડબલું અભેરાય ઉપરથી પડ્યું તો રબ નો કરે અલ્લાહ બધાને સલામત રાખે. ક્યાંક જાતા જાતા મોટરસાયકલ નું એક્સિડન્ટ થયું, હાથ પગ ભાંગી ગયા તો, કાપવા પડ્યા તો, અલ્લાહ નો કરે ગેસના બાટલા ફૂટ્યા, ચામડી સળગી ગઈ તો सुंदरता खत्म, निकाह खत्म. आपने तो हुस्न ही देखा और आजकल मजनू गली गली में घूमते फिरते हैं. सिर्फ सुंदरता देखी जाती है और सुंदरता देख करके पसंद कर लिया जाता है कि मैं इससे ही निकाह करूंगा, इससे ही शादी करूंगा. ना अखलाक का पता है, ना कैरेक्टर का पता है. मजनू का भी बड़ा खतरनाक अंजाम हुआ था. दुनिया में मजनू त्रण था. एक तो हजरत कैस था. हजरत कैस आ सौथी पहला मजनू, जेने मजनू નું નામ હવે વાત આવી છે તો કહી દો, હઝરત ઇમામે હસને આપ્યું હતું. ઇમામે હુસૈનના મોટા ભાઈ ઇમામે હસનના જમાનાના મજનુ હતા હઝરત કૈસ. લૈલાથી મોહબ્બત થઈ અને એનું નામ લૈલા એટલે હતું કે સાવલી હતી. लोग सुंदरता देखते हैं मगर मजनू ने सुंदरता को नहीं देखा था. हजरत कैस ने सुंदरता को नहीं देखा था. અને આ તાબઈ છે. હઝરત ઇમામે હસન ને જોયા, હઝરત અમીર માવિયાનો જમાનો હતો, આ બધાય સાહાબી હતા, એની સોહબતમાં રહ્યા હતા. ખૈર દિલ છે, મોહબ્બત થઈ જાય, મનાઈ નથી, નાઈ નથી. પાકીઝા મોહબ્બત થાય તો હદીસમાં આનો જિક્ર છે કે કોઈનું કોઈ ઉપર દિલ આવ્યું, પૈગામે નિકાહ મોકલો, નિકાહ નો કર્યા પણ એની મોહબ્બત દિલમાં રહી ગઈ, ખાવું પીવું છૂટી ગયું, એને કોઈ ગુનાહ નો કર્યા, એને જોવાની કોશિશ નો કરી, એની મુલાકાતની કોશિશ નો કરી, ગુનાહથી બચીને રહ્યો અને દિલમાં એની મોહબ્બત રહી, જેના લીધે જિંદગી જીવવી મુશ્किल થઈ ગઈ. ઈ જ હાલતમાં મરી ગયો તો ઇન્નલ્લાહ મઅસ સાબિરીન, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. गुनाह से लड़ना यही सबसे बड़ा जिहाद है. उसने गुनाह नहीं किया तो फरमाया गया वो शहीद की मौत मरा, वो शहीद की मौत मरा. गुनाह से बचा रहे तो मोहब्बत का भी वजूद है मगर जायज मोहब्बतों का है, नाजायज मोहब्बतों का इस्लाम में कोई अमल दखल नहीं है, कोई जगह नहीं है. ये मोहब्बतें नहीं होती जो आजकल के नौजवान करते हैं. मुलाकातें करना, घूमना फिरना, ऐश करना, और फिर इसमें मामला तो ये होते हैं कि दिल जिसका नाम कल्ब है कभी भी पलट जाता है, किसी और पे चला जाता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इज्जतें लूट जाती है. शर्मिंदगी, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हाथ आता नहीं है. तो ये कैस का जो मामला है, हजरत कैस का मामला, उनको लैला से मोहब्बत हो गई थी. અને મોહબ્બત કેવી, ત્યારે હઝરત ઇમામે હસન અને હઝરત અમીર માવિયા રદિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હા વચ્ચે ઓલી કંઈક સમાધાનની વાત ચાલતી હતી. इख्तिलाफ હતો કે ખિલાફત કોણ સાચવશે. તો પછી હઝરત ઇમામે હસન રદિયલ્લાહુ તાઆલા ને ખિલાફત હઝરત અમીર માવિયાના હવાલે કરી દીધી અને મદીનાથી મક્કાની તરફ જાતા હતા તો વચ્ચે આ કૈસથી મુલાકાત થઈ. तो कैस ने हजरत इमामे हसने पूछू के तारी नजर में खिलाफतना लायक कौन हतो. इमामे हसन के अमीर माविया तो एने कीधु के खिलाफतनी हकदार तो मारी लैला थी. आई नहीं, खिलाफतनी हकदार तो ई ज हती. तो हजरत इमामे हसन रदियल्लाहु ताआला ने फरमाव्યું હતું કે તું તો મજનુ હે. તે દિવસથી એનું નામ મજનુ પડી ગયું, દીવાના. ને મામલા ત્યાં સુધી પહોંચ્યા કે આના બાપને
જ્યારે આની મોહબ્બતના ચર્ચા અરબમાં અને અરબથી નીકળીને બહાર થવા માંડ્યા તો આના બાપે મજનૂને પકડ્યો અને કીધું કે તું હવે તોબા કર, તે મારું નામ ખરાબ કરી નાખ્યું છે, મારી ઇજ્જતની ધજ્જિયા ઉડાવી દીધી છે, આ તારી હરકતોથી તોબા કર. બેસાડ્યો સામે, કર તોબા. શહેજાદો હતો ને, કોઈ આમ માણસ નતો. તોબા કર કીધું. મજનુ બેઠો તોબા કરવા, મુસલ્લો પાથરો. બાપે કીધું ચાલુ અહીંયા બેઠો છું, તોબા કર. તો મૌલાએ રૂમ લખે છે કે એને તોબા કરવાનું ચાલુ કર્યું. એલા, હું મારી જિંદગીની તમામ ભૂલોથી તોબા કરું છું સિવાય લૈલાની મોહબ્બત, એનાથી તોબા કરતો નથી. અને જોયું કે બાપ એકદમ ગુસ્સામાં જોવે છે તો એને અરબીમાં બીજો શેર કીધો અને એને કીધું કે અલ્લાહ, તું મારી ઉપર રહેમ કર અને જે મારી દુઆની ઉપર આમીન કીએ એની ઉપર રહેમ કરને, એના ગુનાહ માફ કર. બાપની મોહબ્બત લેવા, બાપના જલાલથી બચવા એને આઈ કહી દીધું કે જે મારી દુઆ ઉપર કે હું લૈલાની મોહબ્બત સિવાય તમામ વસ્તુથી તોબા કરું છું, આની ઉપર આમીન કીએ તો એના ગુનાહને માફ કર. આ મોહબ્બત હતી. તો જ્યારે આનું ઇંતકાલ થયું તો આને કોકે ખ્વાબમાં જોયા તો પૂછ્યું કે ભાઈ અલ્લાહ તાલાએ તમારી સાથે શું મામલો કર્યો? પણ મોહબ્બતનો આલમ ઈ હતો કે જ્યારે લૈલાના ઘર પાસેથી ગુજર થતું તો ક્યારે એના ઘરની અંદર નજર નહોતા નાખતા, આસમાનની તરફ જોતા. લોકો કહેતા કે મજનુ નીચે જો, તને તારી લૈલા નજર આવી જાય તો તારા બેકરાર દિલને કરાર મળી જાય. તો એ કહેતો હતો કે ના, એના ઘરની ઉપર ચમકવા વાળા તારોડિયા જ મારી માટે કાફી છે. કોઈ દિવસ ઈ નજર નાખતો નતો. વહી બસ એક નજર દેખા સો દેખા. તો જ્યારે ઇંતકાલ થયું તો કોઈ ખ્વાબમાં જોયું તો પૂછ્યું કે અલ્લાહ તાલાએ તારી સાથે શું મામલો કર્યો? મતલબ કે જન્નત મળી કે જહન્નમ? તો એને કીધું કે રબ્બે ઝુલ જલાલે મને બક્ષી દીધો અને મને નમૂનાના તौर પર આ પીર ઝુલ્ફિકાર મદઝિલ્લાઉલ આલી વ નૂરાની અલી રહેમાના બયાનમાં છે કે એમને કીધું કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ મજનુ કીએ છે કે મને નમૂનાના તौर ઉપર રાખી લીધો. ગમે તે વસ્તુ સેલિંગ કરવી હોય, કોકને બતાવી હોય તો એક નમૂનો જોવે ને, પેલા નમૂનો મોકલે. તો કીધું કે અલ્લાહે મને નમૂનાના તौर ઉપર રાખી લીધો. હવે કયામતના દિવસે અલ્લાહ તાલા મારા તમારા જેવાને પૂછશે કે આ તો એક औरतની મોહબ્બતમાં આવો દીવાનો હતો, તમે મારાથી મોહબ્બતના દાવા કરતા હતા, તમારી મોહબ્બત ક્યાં સુધી પહોંચી? કે આને તો કાબાનો તવાફ કરતા કરતા પણ લબ્બૈક અલ્લાहुम्मा લબ્બૈક ની જગ્યાએ લબ્બૈક લૈલા લબ્બૈક ની સદા લગાવી. તમારો ઇશ્ક ક્યાં પહોંચ્યો? તો આ મોહબ્બતોની દાસ્તા ખાલી સાંભળવાને મજા લેવા માટે નથી, સબક હાસિલ કરવા માટે પણ છે કે અલ્લાહની મોહબ્બતના દાવેદાર, અલ્લાહના રસૂલની મોહબ્બતના દાવેદાર, શું તમારો ઇશ્કે આયા સુધી પહોંચ્યો ખરો? કે ખાલી મોહબ્બતના દાવારિયા કે હું અલ્લાહથી મોહબ્બત કરું છું, અલ્લાહના રસૂલથી મોહબ્બત કરું છું. વક્તના બાદશાહે પછી લૈલાને બોલાવી કે યાર, આ જેની ઉપર મજનુ આટલો દીવાનો છે ઈ કોઈ હશે પરી મહેઝબી, સુંદરતાની માલિક, હુસ્નો જમાલ કી દેવી હોગી? બોલાવી કે એને એક નજર જોતો ખરો કે કેવી છે. જ્યારે એને બોલાવી તો એને જોયું કે એનો કલર એ સાવલો છે અને કોઈ એટલી ખાસ દેખાતી નથી. તો એને લૈલાને કીધું કે લૈલા, આમ औरतोમાં અને તારામાં કાંઈ ફેર નથી. મારા મહેલની જે નોકરાનીઓ રહી એ તારા કરતા સુંદર છે. તારી અંદર મજનુએ જોયું શું? તો લૈલાએ તરત જવાબ દીધો તો બાદશાહ સલામત, લૈલાને જોવી હોય તો આંખોય મજનુ ની જોવે.
તમારી આંખોથી તમને શું છે મારી અંદર ઈ નજર આવશે नहीं। मजनू की आंखें हो तो नजर आए। तो जिन आंखों में मोहब्बत रसूल हो, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, उन आंखों को जमाल यार दिखता है, उन आंखों को खुदा नजर आता है, उन आंखों को मुस्तफा नजर आते हैं। बाकी तो मरवाना जमाना में एक मजनू हतो जेनो अंजाम एटलो खतरनाक थियो के बचपन में ई काकानी छोकरीनी साथे जंगलनी अंदर बकरीओ चारवा जातो तो लोको ए ध्यान नहीं देता त्यारे औलादनी ऊपर के क्यां जाय छे। वेकेशन में गमे त्या टूर्स में मोकली दिए एकला ने। आ मामलात छे, नसीहत हासिल करो। तो मरवाना जमानानो एक मजनू हतो, ई काकानी छोकरीनी साथे ज बकरीओ चलावा जातो तो हरवे हरवे ई बेईमां मोहब्बत थई। हालात एवा थिया के काकाए यहाँ घरे देवानी ना कही दीधी के भाई हूँ लग्न नहीं करूं, अने बदनामी थी बचवा माटे पोतानी बेटीने घरमां बंद करी दीधी। हवे मजनू एना घरना चक्कर लगावतो, घरनी आसपास रखड़तो फरतो। हालात एवा थिया के एना बापे मजनू ने मार्यो अने एना बाप ने शिकायत करी मजनूना बाप ने के तारा छोकरा ने कंट्रोल में राख, नकर अमे एने कत्ल करी नाखशुं, जानथी मारी नाखशुं। पण आ तो हतो मजनू, मानवानो क्यां हतो। तो आना बापे पण आने रूम में बंद करी दीधो। ज्यारे रूम में बंद कर्यो तो लेला लेला करतो रह्यो। कोके कीधुं के आने काबतुल्ला लई जाओ अने यहाँ जईने जमजम पीवड़ावो, काबानो तवाफ कराओ, पण काई फेर पड्यो नहीं। आखिरकार एने पाछो लईने आव्या, रूम में बंद राख्यो तो आ पोतानो ज गोश नोची नोची ने खातो तो, पोतानो ज गोश खातो तो। आखिरकार आना बाप ने रहम आव्यो, आनी मां ने रहम आव्यो के आ केवी जिंदगी काढशे। एने बीजी वस्ती में मूकी जवाब, आनी जिंदगी नी अंदर घणी बधी नसीहत छे। एक बार कोई बंदो नमाज पढ़तो तो एनी सामेथी मजनू निकळो अने गालिबन आने हजरत इमामे गजालीए बयान कर्युं छे के मजनू नमाजीनी सामेथी निकळो तो नमाजीए एने एक झापट मारी अने कीधुं के तू केवो माणस छो, तने देखातुं नथी के हूँ अल्लाहनी इबादत करूं छुं अने मारी सामेथी निकळीने जास। तो मजनूए कीधुं के हूँ तो ख्याली यार में एटलो गुम हतो, मारी लेलानी याद में एटलो गुम हतो के मने तो खबर न रही के तू नमाज पढ़ेस के शू करेस, पण तू तो अल्लाहनी याद में केवो गुम हतो। झूठी मोहब्बत ना दावा छोड़, अरे तारा सजदा बेकार छे के तने खबर पड़ी गई के नमाजनी हालत में तारी सामेथी निकळो कोण। क्यारेक क्यारेक अपनी नमाजना जायजा लियो, ओली माखी उड़े ने तोय खबर पड़ी जाए, मच्छर कईड़े तोय खबर पड़ी जाए, कीड़ी कईड़े तोय खबर पड़ी जाए। पण हवे तो लोको नमाज ज नथी पढ़ता। समझावीने थाकी गया, खबर क्यांथी पड़े। रब कौन है यही नहीं पता है। बस कलमो पढ़ी लीधो, मानी लीधो अल्लाह छे, एक बात पूछी लियो अल्लाह ना बारा में, इल्ला माशाअल्लाह कोई बतावे तो। खुदा केवो छे, कोण छे, क्यां छे, ये खबर लोकोने नथी। जाणवानी कोशिश ज नथी करी तो मोहब्बत थाय क्यांथी। तहकीक करो तो खबर पड़े ने, तो मोहब्बत थाय ने कोई थी। तो हुस्नो जमाल जोई अने मोहब्बत कराई नहीं, निकाह कराई नहीं, केम के आ नसरानीओनो तरीको छे। आ फना थई जाशे। नसब जोईने निकाह करवा। आपणामां आ एक प्रॉब्लम छे, मारो समाज मारो समाज। आपणा समाज सिवाय बीजा बधाई क्यां नाम देवुं शुं कीए छे। माइक में तो बोलाय नहीं, पाछुं बापुए लावी करी नाख्युं छे। हैं भाई, मुसलमान मुसलमान है, औरत औरत है और मर्द मर्द है। आदम अलैहिस्सलाम नी कई अटक हती। आदम अलैहिस्सलाम का सरनेम कोई बता दो। आदम से बना आदमी, बात खत्म। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जोईशु
તો મારા નબી ઇરશાદ ફરમાવે છે એની અંદર દીન જોવો, દીન જોવો. મકાન આજે છે કાલે નથી. અચ્છા, માણસો પાછા એમ કીએ કે ભાઈ કુરાન નથી પડેલો, 5 ટાઈમનો નમાઝી નથી, તમે શું જોઈને છોકરી દીધી? તો કીધું કે ઇન્શાલ્લાહ ઈ તો બની જશે, ઈ તો બની જશે. કોઈ ખરાબ આદત હોય ને સિગરેટ દારૂની તો એમ કહે કે ઈ તો છૂટી જશે. અમારી સામે તો મામલાત આવે, કીધું કે અલ્લાહ કરમ કરે તો છૂટી જાય. શું જોઈને દીધી? તો કીધું કે આટલા પૈસા વાળા છે. અચ્છા, ઓલો ગરીબ શરીફ છે, વફાદાર છે, અલ્લાહ ને એના રસૂલ થી નહીં વફા કરે છે, નેક છે, નમાઝી છે, તો એને નથી દેવી. કાં અહીંયા અલ્લાહનો કરમ નહીં થાય, કોઈ દી પૈસા વાળો નહીં બની જાય. યા કણે કરમ યાદ નથી આવતો, અહીંયા પેલા કરમ યાદ આવી જાય. શું કામ? કે આંખોમાં દોલત જ બસેલી છે, માલ જ બસેલો છે, દિલમાં તમા અને લાલચ જ ભરેલી છે. કુલ્લુ મન અલૈહા ફાન, સબ ફના હો જાય. આકા કીએ છે દીન જોવો, દીનદારી જોવો. કેમ કે જે અલ્લાહ ને એના રસૂલ થી વફા કરતો હશે ને ઈ જ બેટીની સાથે વફા કરશે. જે અલ્લાહ ને એના રસૂલ ની વફાદાર બેટી હશે ને ઈ જ શોહરની સાથે વફા કરશે, બીજા કોઈ વફા કરશે નહીં. એટલા જ માટે આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના દોરે પાક ની અંદર ગુલામોના નિકાહ થઈ જતા. કેવા ગુલામોના? એવા ગુલામ કે જેના મા બાપનો હતો પતો નતો, ક્યાંના છે, કોણ છે, બસ બજારમાં વેચાતા આવ્યા બચપનથી. નથી ભાઈની ખબર, નથી બૂનની ખબર, નથી રિશ્તેદારોની ખબર. અને નિકાહ થતા હતા તો મદીનાના સરદારોના ઘરમાં. અને સરદાર એટલે ઇજ્જતદાર, રઈસ, માલદાર લોકો. ઇલાકાનો સૌથી મજબૂત આદમીની બેટી સાથે એક ગુલામના નિકાહ થતા હતા. પૂછવામાં આવતું હતું શું જોઈને નિકાહ કર્યા? તો કહેતા હતા ગુલામે રસૂલ છે, કાફી છે. नबी का गुलाम है ना, काफी है. आज तो गुलामी के लिए झंडे लगाने पड़ते ईद मिलादुन नबी में. ने जो कोई ईद मिलादुन नबी में झंडा के सीरीज नो लगावे, केवड़ो मोटो फतवो निकले के नास्तिक है, का सुन्नियत थी खारिज. खुदा हाफिज. आजकल तो लोगों ने दीन को भी जो है ना अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया. जेने चाहे એને ઇસ્લામમાં દાખલ કરી લ્યો, જેને ચાહે એને ફટ દઈને કાઢી નાખો. આમ નથી કરતો ને આ સુન્ની જ નથી. દરગાહે નથી જાતો ને સુન્ની જ નથી. ચાદર ચડાવવાનું ના કહે ને સુન્ની જ નથી. ફાતિહા નો કરે ને સુન્ની જ નથી. કોઈનો મુરીદ નથી ને સુન્ની જ નથી. અલ્લાહના રસૂલ કાફી નતા? સૌથી મોટા પીર તો ઈ જ છે. ઈ પીર નો કલમો પડ્યા વિના તો કોઈ મુસલમાન થયો નથી. અને એનો કલમો પડેલો હોય તો કોઈ શું સુન્નિયત માંથી કાઢતો અમને? હે? તો આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે તમે નિકાહ કરો તો સૌથી પહેલા દીનદારી જો. अच्छा, दीनदारी શું કામ જોવો? એનું કારણ આ છે કે તમે બધુંય જોયું ને દીનદારી ન જોઈને તો ઓલાને ખબર જ નથી કે બીવીના હુકુક શું છે, અને औरतને ખબર જ નથી કે મિયાના હુકુક શું છે. અત્યારે ફેક લાયસન્સ બને છે. ઓલું 5-10 હજાર ખર્ચો કરો એટલે ગાડી આવડતી હોય કે ન આવડતી હોય ટેસ્ટ ડ્રાઈવ ની જરૂર નથી. લાયસન્સ પકડાવી દીધું, હવે એને ગાડી પકડાવો તો શું થાય? ખબર જ નથી બ્રેક ક્યાં, ક્લેચ ક્યાં, લીવર ક્યાં, ગેર ક્યાં, કયો આગળ જાય કયો પાછળ જાય. સ્ટીયરિંગ ઉપર હાથ રાખતા નથી આવડતો તો એનો અંજામ શું થાય? ગમે ત્યાં જઈને એક્સિડન્ટ થાય, ઠોકાઈ જાય.
અત્યારે હાલ ઈ જ છે આપણી જિંદગીનો. ગમે ત્યાં જઈને ભટકાઈ જાય છે, ગમે ત્યાં જઈને એક્સિડન્ટ થાય છે. કેમ કે ખબર જ નથી કે બીવી સખ્ત હોય, જિંદગી છે 100% કોઈના માઇન્ડ મેચ થાય જ નહીં. અને અલ્લાહના રસૂલે કીધું છે, औरत पसली से पैदा हुई है. औरत પસલી થી પેદા કરવામાં આવી છે. અને પસલી કેવી હોય? વાંકી. અને અલ્લાહના રસૂલની હદીસ સંભળાવું છું, દાંત નો કાઢતા સમજો. આકાએ કીધું औरत पसली से पैदा हुई है. જો તમે એને સીધી કરવાની કોશિશ કરશો, મતલબ કે તમારા માઇન્ડ પ્રમાણે તમે આ વિચારશો કે હું કહું એમ રીએ, તો તમે એને તોડી નાખશો. ઘર એટલે તૂટે. મારી મરજીથી થોડી कोई चाले. गुलाम बनाने का हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया. अल्लाह ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में આગળ હદીસે મુબારકામાં ફરમાવ્યું, ઈ જેવી છે એનાથી એવી જ રીતે ફાયદો હાસિલ કરો, એવી જ રીતે એને સાચવો. એને સીધી કરવાની કોશિશ ન કરો, નકર તમે એને તોડી નાખશો. આકાએ હદીસે મુબારકામાં ગાઈડ કર્યા છે આપણને ઘણી બધી વસ્તુમાં. અને એટલા જ માટે અંબિયા અલીમુસ સલામે નિકાહ કર્યા. કાફીરો કહેતા હતા ને અમારી કોઈને નિકાહ કરે છે. જો અલ્લાહના રસૂલે નિકાહ ન કર્યા હોત તો દુનિયામાં કોઈને નિકાહ કરવાનો તરીકો જ ખબર ન પડે. કેમ કે કાફીરો કેવા નિકાહ કરતા હતા? જેનો હાથ પકડી લીધો એની ઘરવાળી થઈ ગઈ, જેની તરફ ઇશારો કરી દેતા, જેને પસંદ કરી દેતા એને લઈ જતા. તાકાતવર હતો તો ઉપાડીને લઈ જતો અને એને એની બીવી માની લેવામાં આવતી. એને નિકાહના તરીકા જ નથી ખબર. અને હાલાત ઈ હતા કે औरतને તો ગુલામ જ સમજવામાં આવતી હતી. આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું, બીવી સખ્ત હોય ત્યારે ચાલતી જ નથી. આકાના જમાનામાં હજી પણ રાજસ્થાનના અમુક ઇલાકામાં જાઓ તો બૂટમાં આજે પણ औरतोને પોતાના ઘરના મર્દોના ઝોળામાં પાણી પીવાનું, ગ્લાસ લેવાની ઇજાઝત નથી. હિન્દુસ્તાનની હજી જૂની રિવાયતો અહીંયા ગैर મુસ્લિમોની અંદર મોજૂદ છે. આ ઇસ્લામનો એહસાન છે કે બેટીને રહેમત બનાવી દીધી. બેટી માં બને તો એના કદમોમાં જન્નત રાખી દીધી. બેટી જે ઘરમાં હોય ત્યાં રહેમતના ફરિશ્તાનો નુઝુલ થાય, આ ફરમાન અતા ફરમાવી દીધું. નકર औरतની કોઈ વકાત, કોઈ કદર, કોઈ કિંમત નથી. બલકે મિરાસ, જ્યારે બાપની વિરાસત બટાતી ને, મકાનના ભાગ પડતા, જમીનના, દોલતના, ત્યારે બાપના નિકાહમાં જે औरतो હતી, માં જેને કહેતા હતા, એને પણ વિરાસતમાં બાંટવામાં આવતી અને બેટા માઝલ્લાહ એની સાથે લગ્ન કરતા. આ હાલ હતો ઇસ્લામ પેલા औरतोનો. જુગારની અંદર, અરબની વાત નથી કરતો, હિન્દુસ્તાનની અંદર દોલત ખતમ થઈ જાતી તો લોકો કહેતા કે હું મારી બીવીને દોલતની જગ્યાએ રાખું છું. જો હું એને હારી ગયો તો ઈ કાલથી તારી. વક્ત નક્કી થતા, કોઈ કદરો કિંમત નહીં થી. પણ આજે મામલાત ઈ છે કે ઇસ્લામના હુકૂક જે મર્દ औरतને અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત કુરાનમાં કહે છે કે જેવી રીતે મર્દોના હક છે એટલા ને એટલા એવી જ રીતે મર્દોની ઉપર औरतोના પણ હક છે. કોઈ દિવસ શીખવાની કોશિશ કરી જ નહીં. ખબર જ નથી કે જિંદગી કેવી રીતે જીવવી. રૂલ્સ થઈ ગયો છે. કીધું ને રિવાયતી ઇસ્લામ. ઇમામ સાહેબ ગયા, બોલ કબીલ તું અને સીધી સનદ સર્ટિફિકેટ આપી દીધું. પૂછ્યું નહીં કે આગળ ગાડી ક્યારે વધારાય, લાલ લાઈટ થતી હોય ત્યારે, લીલી થતી હોય ત્યારે કે પીળી થતી હોય ત્યારે. પૂછ્યું જ નહીં કે તલાકના મસાઇલ શું. પૂછ્યું જ નહીં કે औरतના હક શું છે ઇસ્લામમાં. ક્યાં સુધી એને માફી દેવાની, કઈ હદે વહી જાય તો એને તલાક દેવાની, શીખવાની કોશિશ જ ન કરી. મારા હકાએ તો શીખડાવ્યું છે. અલ્લાહના રસૂલ ફરમાવે છે, औरत સખ્ત હોય
ગુસ્સાવાળી હોય, મગજ છે ભાઈ, કોઈ ગરમ હોય કોઈ ઠંડા હોય. અને ઈ મર્દની સાથે બદ કલામી કરે, કડક ભાષામાં વાત કરે, અને જે મર્દ એની ઉપર સબ્ર કરી લે એને તલાક નો દિએ, એને મારે નહીં, એને સજા નો દિએ, સબ્ર કરે કે હમણે ઠંડી થઈ જશે. મારા નબી ફરમાવે છે અલ્લાહ તાલા એને અય્યુબ અલી સલામના સબ્રનો સવાબ અતા ફરમાવશે. અય્યુબ અલી સલામે કેટલા વર્ષ સબર કર્યો? બીવીની નાલાયકી પર નહીં હો, બીવી તો વફાદાર હતી. તકલીફો આવી હતી અય્યુબ અલી સલામ ઉપર, આઝમાઈશ, મકાન ખતમ, औलाद તમામે તમામ ગુજરી ગઈ, શરીર આખામાં બીમારી થઈ ગઈ, જેટલો માલ હતો આસમાનથી વીજળી પડી, તમામે તમામ ફના થઈ ગયો. નો સહેત રહી, નો તંદુરસ્તી રહી, નો માલ રહ્યો, નો દौलत રહી. એક હઝરત બીબી रहमत જે હતી એને વફા છોડી નહીં. ઈ આખી જિંદગી કીધું કે જેવો છે ને મારો ઘરવાળો છે, આજ દીન કીએ છે. દીનદારી દેખો, દીનદારી. જો માલ જોયો હોત તો વીજળી જે દિવસે માલ ઉપર પડી બીવી છોડીને ભાગી ગઈ હોત. અને કઈ માના દિલમાં औलादની મોહબ્બત નથી. અહીંયા છોકરું ખાલી એક બોલપેનેથી રમતું હોય અને બાપની બોલપેન હોય, ઢાંકણું ખોલીને ક્યાંક લગાડી દે ને તો ઘરવાળી ટાઈટ થઈ જાય. તમારામાં અક્કલ નથી. અહીંયા બોલપેન રાખો છો, આવડા છોકરાની બોલપેન દીધી, લાગી ગયું. અહીંયા તો તમામ औलाद છત પડી અને હિલાક થઈ ગઈ, શહીદ થઈ ગઈ તમામ औलाद. બીવીએ એક જુમલો નો કીધો, બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બીબી रहमत ને પૂછ્યું હશે ને, બીબી આટલો સબ્ર, ખાવા પીવાના વાંધા થઈ ગયા, ઘર નો રહ્યું, औलाद નો રહી, માલ નો રહ્યો. અય્યુબ અલી સલામ ને લોકોએ અમુક રિવાયતોમાં આવે છે કે ગામમાં નો રહેવા દીધા, કીધું કે તમારી બીમારી અમને ચોટી જશે. તો અય્યુબ અલી સલામ જંગલમાં જઈને રહેતા. ઘરવાળીએ જંગલમાં ઝાડના છાયાની અંદર કમોબેશ 15 વરા કાઢ્યા. રીએ કોઈ औरत? અરે આયા છતવાળા સિવાય તો લગન નથી થતા. દેશી નરિયા છે, ઝૂંપડું છે, બંગલા વિના તો લગન નથી થતા. અય્યુબ અલી સલામની હાલત હતી કે અય્યુબ અલી સલામ ઊભા નતા થઈ શકતા, બેસી નતા શકતા, ખાઈ નતા શકતા. હવે શરીયતનો મામલો શું છે કે ભાઈ જે મર્દ औरतના હુકુક અદા ન કરી શકે, એને પહેરાવી ન શકે, એને કમાઈને લાવીને ખવરાવી પીવરાવી ન શકે, औरत ચાહે તો એનાથી તલાક લઈ શકે, જુદાઈ ઇખ્તિયાર કરી લે. મર્દ તલાક નો દિએ તો વક્તનો મુફતી કાઝી કહી દિએ કે આને છોડ નો છોડે તો કાઝી તલાક દઈ દે. પણ બીબી रहमते તલાક લીધી નહીં, કીધું નહીં એકેય વાર કે મારે તલાક જોવે છે. ઝાડવાના છાયા નીચે છે. અચ્છા હવે ખાઈ પીએ શું? તો હઝરતે બીબી रहमत લોકોના ઘરના ઠામડા ધોવા જાતી, ઝાડુ લગાવવા જાતી અને ઘરનો ગુજારણ ચલાવતી. आजकल लोग इसको भी बुरा समझते हैं. इनका तो कोई स्टेटस ही नहीं, इनकी तो कोई क्रेडिट ही नहीं. अरे भीख नहीं मांगते हैं वो, अल्लाह का शुक्र मानो. और काम कोई छोटा नहीं होता. हज़रत उस्मान गनी किए छे, हाथ नो फैलावता भले रस्तामांथी कचरो વીણવો પડે, અને કચરો વીણવા દુનિયાની નજરમાં ઇજ્જત વગરનું કામ હશે, પણ તમે ફખ્ર કરો કે આનાથી મને અલ્લાહ હલાલ રોઝી અતા કરે છે. અને હલાલ રિઝ્કથી મોટી અલ્લાહની નેમત બીજી કોઈ નથી, અને મોહતાજગીથી મોટી કોઈ જિલ્લત નથી. કોઈની સામે હાથ ફેલાવા કરતા જિલ્લત અને રુસવાઈથી બહેતર છે કે કચરા વીણો. તો અંબિયાની જિંદગી સબક આપે છે કે જિંદગીમાં આવા હાલાતે આવે તો ઘરવાળાનો સાથ આપો.
બીબી રહેમત ઝાડુ મારતી, લોકોના ઠામડા ધોતી, જે પણ કઈ પૈસા મળતા એનાથી બજારમાં જઈ અને રોટલીઓ લાવતી ને અય્યુબ અલીસલામને ખવડાવતી. કેવડું ઇનામ અલ્લાહ તાલાએ અતા કર્યું હતું. અચ્છા, અહીંયા તો થોડીક મુસીબત આવી તો એ અલ્લાહના રસૂલે બયાન કર્યું છે હદીસમાં કે આખી જિંદગી औरतની સાથે. આકાએ કીધું કે હું મેરાજમાં ગયો તો મેં વધારે ભાગ औरतोને જહન્નમમાં જોઈ, વધારે ભાગ औरतोને જહન્નમમાં જોઈ. તો અર્જ કરી કે યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, શા માટે औरतो જહન્નમમાં હતી? તો આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇરશાદ ફરમાવ્યું, નાશુકરીના લીધે, નાશુકરીના લીધે. अर्ज કરી યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, શું એ અલ્લાહની નાશુકરી કરતી હતી? આકાએ કીધું કે ના 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 ના, એ ઘરવાળાઓની નાશુકરી કરતી હતી. પછી આગળ હદીસના શબ્દો, કિતાબ છે અરબીમાં સાંભળવી તો હદીસ અરબીમાં સંભળાવો, મોબાઈલમાં જ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આકા ઇરશાદ ફરમાવે છે, આખી જિંદગી એનો ઘરવાળો એની સાથે ભલાઈ કરતો રહ્યો, એની પસંદના કપડા લઈ દીધા, એની પસંદનું ખવડાવ્યું, ઘરની સજાવટ એની પસંદની, ઘર એની પસંદનું, બધું જ્યાં લગી થયું ત્યાં લગી કર્યું. આકા ફરમાવે છે, એક વાર જિંદગીમાં એક કામ જો ઘરવાળો એવું ન કરી શકે જે એને પસંદ હોય અને औरतની પસંદ ન આવે તો સીધો એક શબ્દ કહી દે. શું કીએ? અમથી તમે મારું કોઈ દી માયના છો ક્યાં? અમથી તમે મારી સાથે ભલાઈ કરી કે દી? અમથી તમે મારી જરૂરતને પૂરી કરી કે દી? મને રાજી કરી કે દી? જે તફસીર કરી લ્યો, જે શબ્દો બોલતા હોય એવી. આકા કહે છે, એક વાર જિંદગીમાં એની મરજીના ખિલાફ કોઈ કામ થયું ને તો औरत એવી નાશુકરી હોય કે આ શબ્દો બોલી નાખે. અલ્લાહના રસૂલે औरतोને નસીહત કરી, ઈ કોઈ કારણો વિના અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતના હુક્મ પ્રમાણે એને તમારી સાથે એક રિશ્તો બનાવ્યો અને તમને ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું. અર રિજાલુ કવ્વામુન અલન નિસા, મર્દ औरतोના હાકીમ છે. તમને રહેવા માટે ઘર આપ્યું, તમારી જરૂરિયાતનો ખ્યાલ રાખ્યો, તમે બીમાર પડ્યા દવા લઈ દીધી, અયાદત કરી, તમારી સાથે હુસ્ને સુલુક કર્યું. એની નાશુકરી ન કરતા, જો એની નાશુકરી કરી તો ઠેકાણું જહન્નમ છે. અને છેલ્લે મારા નબીએ કીધું કે જો અલ્લાહ સિવાય કોઈને સજદો કરવાની ઇજાજત હોત તો હું औरतोને કહેત કે પોતાના મર્દોને સજદા કરે. તો જ્યાં औरतની સાથે હુસ્ને સુલુકનો ઇસ્લામે હુક્મ દીધો, ત્યાં મર્દને પણ હુક્મ દીધો કે औरतની સાથે હુસ્ને સુલુક કરે. આખરી હદીસ, આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના વિસાલે મુબારકનો વક્ત જ્યારે આવ્યો ત્યારે આકાએ કીધું કે અહીંયા આવો, હું તમને વસિયત કરું. આકાએ રહેમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ દોરને જોતા હતા કે આ દોરમાં શું થશે. આકાએ ઇરશાદ ફરમાવ્યું, મારી પહેલી વસિયત આ છે કે નમાઝને કાયમ કરજો, કોઈ પણ હાલમાં નમાઝને ન છોડતા. આપણે આ વસિયત પૂરેપૂરી મુકમ્મલ માનતા નથી, ઇલ્લા માશાઅલ્લાહ, બધાની વાત નથી કરતો. બીજી વસિયત અલ્લાહના રસૂલે કરી કે ગુલામોની સાથે હુસ્ને સુલુક કરજો. આજે એ મામલાત છે, પેલા જેવી ગુલામી તો નથી રહી, પણ મજદૂરોની સાથે બદતમીજી, બદઝબાની, વક્તની ઉપર એને પગાર ન દેવા, ગાળો દેવી, એને ઝાપટું મારી લેવી, બેઇજ્જત કરવા. અલ્લાહના રસૂલે કીધું તો એની સાથે હુસ્ને સુલુક કરજો. આખરી વસિયત જે અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई, आकाए कीधु तू औरतों के मामले में तो अल्लाह ही अल्लाह है, मतलब के औरतों नो मालिक तो अल्लाह ने अल्लाह है. કેમ કે જુલ્મ સિતમનો દોર હતો, લોકો औरतोની ઉપર જુલ્મ સિતમ તોડતા, તો કીધું કે અલ્લાહ જ औरतोનો માલિક છે, અલ્લાહ ही अल्लाह, मतलब કે औरतोની સાથે હુસ્ને સુલુક કરજો, એને જરા કઈ તકલીફ ન દેતા, જેવી છે એવી નિભાવજો, જેવી છે એની સાથે
હુસ્ને સુલુક કરીને એને સાચવજો. તો અત્યારના દોર પ્રમાણે પણ હવે ઈ દોરમાં ઇન્સાન જઈ રહ્યો છે કે એવું લાગે છે કે ગુલામ સમજે છે ઘરના મામલાતમાં. ના, એની સાથે હાવેણી મારી લેવી ઘરની અંદર આ ગુલામી નથી, અલ્લાહના રસૂલની સુન્નત છે. ક્યારેક જરૂરત પડી તો એની સાથે ઠામડા ધોઈ લેવા આ ગુલામી નથી, અલ્લાહના રસૂલની સુન્નત છે. ક્યારેક જરૂરત પડે તો એની સાથે કપડાં ધોરાવા આ અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સુન્નત છે. તો એને જુલ્મો સિતમ કરવા માટે અલ્લાહે પેદા નથી કરી. શા માટે કરી છે? લિતસ્કુનુ ફીહા, કે તમારા દિલનું સુકૂન છે, તમે એનાથી સુકૂન હાસિલ કરો. બેટી દિલનો સુકૂન છે, માં દિલનો સુકૂન છે, બીવી દિલનો સુકૂન છે. સુકૂન માટે અલ્લાહે पैदा કરી. तो इस्लाम को समझो, पढ़ो और शादी से पहले जरूर भी जरूर एक दूसरे के हुकूक को समझने की कोशिश करो. अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मालिक को मौला इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा. कहने सुनने में कुछ खामी गलती हुई हो तो अपने फजलो करम से माफ फरमा. अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि. हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम.